first year English, we have 25 marks for comprehension. Comprehension is the unit number 2, and at first we should know the course outcome. Okay, there are 4 skills: listening skill, speaking skill, reading skill, and after then writing skill. For comprehension, we should understand whatever we have chapters, then only we can answer. Okay, so writing skill and speaking skills, those both skills are very important, and so we have writing skill at first, that is answers the given questions of the specified passage is important. Then you have to formulate sentences using the given new words. So whenever we are going to start our chapter, at that time we are going to acknowledge so many new words. Those words are new. Okay, and then as you are going to comprehend those words, you are going to start to use those words in your writing, speaking, wherever you want. Then see the writing skill, in it we have use correct syntax, okay, to construct meaningful sentences for the given situation. So syntax, that is the sentence constructions. After then what is going to happen, you started to make new sentences with the help of new words, and there are so many constructions, structure, syntax, so you can use that. Finally, when you are going to comprehend that passages or the chapters, at that time you are able to answer all the questions on the given unseen passage also. Those we have 9 chapters here, those are seen. Okay, you are going to study before your examination, but there is one passage in your examination, that is unseen passage. When you are going to use to with these 9 chapters, after then what is going to happen, that is also one outcome of this writing or comprehension. You are going to answer questions of unseen passages also. So these are the skills regarding to the writing skill. So there is another one point, that is speaking skill. So pronounce the words correctly in the given passage is also one object. Okay, we are going to introduce so many words, and the pronunciation is also very important. Give oral instructions with correct pronunciations and information for the given situations. Then you are able to speak, you are able to give instructions regarding to the situations. Answer the questions orally on the given unseen passage with correct pronunciation. So friends, I think you got idea that writing skill and speaking skill both are important for this unit number 2. Okay, so now म्हणजे तुमच्या लक्षात आलं असेल की आपल्याला यावर्षी अभ्यासासाठी 9 चॅप्टर आहेत. ॲज आय सेड, युनिट नंबर 2 हा कॉम्प्रिहेन्शनचा पार्ट आहे, हे आपण पाहिलं. आणि याच्यामध्ये मग आता जे 4 स्किल आपण बघतो की लिसनिंग, ऐकण्याचं स्किल महत्त्वाचं आहे, बोलण्याचं स्किल महत्त्वाचं आहे, वाचनाचं स्किल महत्त्वाचं आहे, आणि रायटिंग म्हणजेच लिहिण्याचं स्किल सुद्धा महत्त्वाचं आहे. या युनिटमधून आपल्याला या जे स्किल्स आहेत त्याच्यामध्ये 2 स्किल्सवरती आपला फोकस असणार आहे, तो म्हणजे रायटिंग स्किल आणि स्पीकिंग स्किल. स्पीकिंग स्किल जसं महत्त्वाचं आहे, रायटिंग स्किल ही तसंच महत्त्वाचं आहे. सुरुवातीला मला थोडंसं आपल्याशी स्पीकिंग स्किलवरती बोलायला आवडेल. लिसनिंग स्किलमुळे आपण वाचायला शिकतो. वाचन करत असताना वाचनाचे 2 प्रकार पडतात. फर्स्ट वन इज सायलेंट रीडिंग, सेकंड वन इज लाऊड रीडिंग. सायलेंट रीडिंग तुम्ही बऱ्याच वेळा करत आलेले आहात आणि तुम्हाला असं वाटतं की मी खूप छान वाचन करतो किंवा करते, बरोबर. सायलेंट रीडिंग म्हणजे मनातल्या मनात जे काही आपण वाचत असतो ते. मात्र जेव्हा तुम्ही आता इंजिनियर्स व्हाल, फील्डवरती काम करायला लागाल, ॲट दॅट टाईम तुम्हाला फील्डवरच्या लोकांशी संवाद साधायला लागेल. कम्युनिकेशन तुमचं त्या ठिकाणी दिसून येणार आहे.
त्यावेळेला मात्र तुमचं स्पीच म्हणजेच स्पीकिंग स्किल्स काय आहे ते आपल्याला लक्षात येतं. यासाठी एक छोटंसं जेव्हा आपले क्लासेस सुरू असतात तेव्हा आपण एक लाऊड रीडिंग घेत असतो विद्यार्थ्यांचा, आणि मग विद्यार्थ्यांना कळत असतं, स्टुडंट्सना दे कम टू नो दॅट सायलेंट रीडिंग, वॉट एव्हर सायलेंट रीडिंग दे कॅन डू व्हेरी वेल. बट व्हॉट अबाउट लाऊड रीडिंग? लाऊड रीडिंग करत असताना जी तुम्हाला गमती करायला लागते हे दिसून येतं. whatever we have mouth organs, they should be used for communication, for speaking. Okay, when you are going to do loud reading, then only it is going to be used for speaking. Lips, this is a mouth organ. Okay, lips, teeth ridge, दातांच्या वरती छान नक्षी असते त्याला टीथ रीज म्हणतात. कठीण टाळू, पॅलेट, सॉफ्ट पॅलेट, थ्रोट, नसल्स, टंग, एम्प्टी प्लेस इन अवर माउथ, ऑल थिंग्स हॅज टू बी युज्ड फॉर स्पीकिंग. हे सगळं जे आहे आपला माउथ ऑर्गन तो आपण लाऊड रीडिंगसाठी प्रथम वापरायला शिकलं पाहिजे. ओके, तर ते सुद्धा या युनिट मागे एक मोटो आहे, ऑब्जेक्टिव्ह आहे, उद्देश आहे. सो जसं मी सांगितलं की रायटिंग स्किलमध्ये तुम्ही जेव्हा हे जे आपले 9 चॅप्टर आहेत ते अभ्यासणार आहात आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला लक्षात येतं की त्यातले नवीन शब्द काय आहेत, ते नवीन शब्द तुम्हाला लिहिताना वापरायचे आहेत, बोलताना वापरायचे आहेत. या जे काही चॅप्टर्स आहेत ते तुम्ही समजून घेतल्यानंतर त्याच्यावरचे प्रश्न उत्तर तुम्हाला लिहिता आले पाहिजेत. यू शुड राईट आन्सर्स रिगार्डिंग टू द चॅप्टर वाईज क्वेश्चन्स. ओके, लाईक दॅट वे स्पीकिंग स्किल्ससाठी प्रोनाऊन्सिएशन्स खूप महत्त्वाचे आहेत. ओरल इन्स्ट्रक्शन्स तुम्हाला देता आले पाहिजेत, दुसऱ्याने दिलेले तुम्हाला समजून घेता आले पाहिजेत. इन दॅट केस इंटोनेशन, ज्याला तुम्ही आवाजाचा चढ उतार म्हणता, ते खूप महत्त्वाचं असतं, ते तुम्हाला जमलं पाहिजे रिगार्डिंग टू गिवन सिच्युएशन्स. ओके, अँड द फायनल एम इज दॅट यू शुड आन्सर ऑल क्वेश्चन्स. रिटन स्किलमध्ये रिटन आणि ओरल स्किल्समध्ये स्पीकिंगमध्ये तुम्हाला ते ओरली देता येणं गरजेचं आहे. तर तुमच्या लक्षात आलं असेल जे काही आपण 9 चॅप्टर्स या ठिकाणी पाहणार आहोत त्याच्यामागे हे 2 स्किल्स तुमचे डेव्हलप होणं हा उद्देश आहे. द सेकंड थिंग इज दॅट व्हॅल्यू एज्युकेशन. आत्तापर्यंत तुम्हाला 10th पर्यंत व्हॅल्यू एज्युकेशनचे वेगळे तास असत होते. आता काय झालेलं आहे, या चॅप्टर्समध्येच एवढे सारे व्हॅल्यू त्यांनी दिलेले आहेत. हे सगळे व्हॅल्यू तुम्हाला माहीत होणं गरजेचं आहे आणि प्रत्येक चॅप्टर हा त्या वेगळ्या अंगाने काय आहे सजलेला आहे. तुम्हाला लक्षात येईल की आयुष्य जगत असताना कुठल्या कुठल्या व्हॅल्यूंवरती तुम्ही फोकस केला पाहिजे की ज्याच्यामुळे तुमचं लाईफ इनरिच होणार असतं. आणि त्या अनुषंगाने इथे दिलेले सगळे चॅप्टर खूप छान आहेत. ते फक्त परीक्षेसाठी न अभ्यासता आपण ते आपल्या आयुष्यासाठीही अभ्यासतो आहोत अशा पद्धतीनेच आपण ते बघणं गरजेचं आहे. सो नाउ द थिंग इज दॅट ॲज आवर सिलेबस मेन्शन्ड, इम्पॉर्टन्स ऑफ कॉम्प्रिहेन्शन. काय आहे याचं महत्त्व, कॉम्प्रिहेन्शनचं का गरजेचं आहे हे. सो कॉम्प्रिहेन्शन इज अन ॲबिलिटी टू अंडरस्टँड समथिंग. काहीतरी समजून घेण्याची ॲबिलिटी डेव्हलप होणार आहे. सो कॉम्प्रिहेन्शन इज इम्पॉर्टंट. इन कॉन्टेक्स्ट विथ लँग्वेज स्टडीज, comprehension is an exercise where content is understood, incorporated and reproduced in own words. So whatever the comprehension is there, it is an exercise म्हटलेला where content is understood. Whatever the content is there, you should understand. आपल्याला तो समजून घ्यायचा आहे आणि समजल्यानंतरच आपण ते आन्सर्स देऊ शकणार आहेत त्या क्वेश्चन्सचे. इनकॉर्पोरेटेड, दॅट इज वी कॅन से वी शुड युनाइटेड इट. त्यांना एकत्र करता तुम्हाला आलं पाहिजे. अँड द थर्ड पॉईंट इज दॅट रिप्रोड्यूस्ड इन युअर ओन वर्ड्स. तुम्हाला ते तुमच्या शब्दात मांडता आलं पाहिजे. अँड इंजिनिअरिंग प्रोफेशनल्स हॅज टू अंडरस्टँड टेक्निकल ॲज वेल ॲज नॉन टेक्निकल कन्सेप्ट्स.
तुम्ही इंजिनियर होणार आहात तर मग फक्त टेक्निकल कन्सेप्ट समजून घेण्यासाठी बाकीचे विषय आहेत, मात्र नॉन टेक्निकल कन्सेप्ट्स पण तुम्हाला माहिती असणं आवश्यक आहे आणि त्या तुम्ही समजून घेणं आवश्यक आहे. यासाठी हा कॉम्प्रिहेन्शनचं युनिट आपल्याकडे आहे. नॉट ओनली कन्सेप्ट्स बट आयडियाज अँड मेसेजेस ॲट वर्क प्लेस. ओके. Thus, there is a need of understanding the unfamiliar content by paying careful attention to context and reproducing same if required. तो समजून घेणं आणि तुम्हाला आवश्यक तेव्हा तो तुमच्या शब्दात मांडता येणं, लिहून किंवा तोंडी ओरली, ते खूप महत्त्वाचं आहे. बिफोर जॉईनिंग अन इंडस्ट्री अँड इंजिनियर Before joining an industry, an engineering student has to face recruitment process where comprehension is used as a tool to find out how well a candidate understands content and language. Okay. So, in this way, comprehension is important for our syllabus as well as for your life. Whenever you are going to become an engineer, afterward it is going to useful. So, be attentive with this. And here, as I said, scene passages, 9 scene passages, those are for 25 marks. Okay. So as a storyline, we are going to introduce it, we are going to comprehend it, we are going to understand it, and I am sure that you are going to answer each and every question very easily. Are you getting my point? So see, the first chapter, that is Shiva's Blessings by Aditya Sharma. Unit number 2, chapter number 1, that is Shiva's Blessing, written by Aditya Sharma. I would like to tell you one thing, that there are 9 chapters. So at first you should recognize the chapters, names of chapters and writers. So this one is our first exercise. We are going to complete it. As we are going to complete it, you should find out easy with the names of writers also. Whenever you are going to write your answers in question paper examination, at that time you should mention the title and the writer both in your answer. That will help you to get more marks. So keep it in mind that Shiva's Blessing is written by Aditya Sharma. In this chapter, as we have new words, those are new words here as we are going to learn. So at first, depression, that is the meaning of disapprobation. Okay, dejection or depression, that is the meaning of disapprobation. म्हणजे काय, उदासवाणं वाटणं किंवा एखाद्या गोष्टीमधला एखाद्या प्रश्नामुळे तुम्ही लो कॉन्फिडंट फील करणं. ओके, दॅट इज डिसेप्रेशन. प्रॉम्प्टेड, दॅट इज असिस्ट. मदत आपण घेत असतो, देत असतो. सो असिस्ट, दॅट इज मदत. ओके, मदत काय आहे तर हेल्प आहे, ॲज यू नो व्हेरी वेल. ओके, मदत द्यायलाही आपण शिकलं पाहिजे आणि मदत घ्यायलाही शिकलं पाहिजे. हीच गोष्ट आपल्याला या चॅप्टरमध्ये करणार आहे. दॅट इज ऑल्सो वन टाईप ऑफ व्हॅल्यू. द लाईफ इज डिपेंडिंग ऑन ईच अदर. ओके, एका हाताने आपल्याला हेल्प द्यावी लागते आणि एका हाताने आपल्याला हेल्प घ्यावीही लागते. त्यामुळे मदत देतानाही संकोच नाही करता कामा आणि मदत घेतानाही आपल्याला मोकळ्या मनाने मदत मागता आली पाहिजे. एक छोटासा मुलगा शिवा ही गोष्ट कशा पद्धतीने साध्य करतो आणि त्याच्या आयुष्याला कसा टर्निंग पॉइंट मिळतो हे आपल्याला या चॅप्टरमध्ये कळणार आहे. सो दिस वन इज असिस्ट, मदत, प्रॉम्प्टेड. द रेकन, दॅट इज एक्सपेक्टेड, कन्सिडर्ड. तुम्ही म्हणता ना, मला वाटतं, मी मानतो किंवा मानते, आय इमॅजिन, आय फील, लाईक दॅट वे. ओके, expected. Sparsely, that is sporadically. Okay, sparsely, that is sporadically, it means thinly. Thinly, तुरळक. तुम्ही काय म्हणू शकता याला? तुरळक म्हणू शकता. Then we have clientele,
दॅट इज क्लायंट्स ऑर कस्टमर्स. कुठल्याही ठिकाणी हा शब्द तुम्ही छान वापरू शकता. क्लायंटेल, द क्लायंट्स ऑर कस्टमर्स. मॉक दॅट इज प्रॅक्टिसिंग. तुम्हाला चांगलं माहिती आहे की मॉक इंटरव्ह्यू हा शब्द तुम्हाला इंट्रोड्यूस झालेला आहे. ओके, कुठल्याही गोष्टीसाठी तुम्ही जी तयारी करत असता, इट्स कॉल्ड मॉक. एक्सकर्शन दॅट इज शॉर्ट ट्रिप, छोटी ट्रिप. ओके. कॉम्प्रिहेंड दॅट इज परसिव्ह, अंडरस्टँड द मीनिंग. परसिव्ह, तुम्ही एखादी गोष्ट समजून घेणं, दॅट इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंड. दॅट्स वाय वी हॅव युनिट नंबर 2 कॉम्प्रिहेन्शन. Okay, and here some words for convocation, that is assembly or a group of people gathered. Assembly. Okay, convocation. There are another words we are going to. हे सगळे जे नवीन शब्द आहेत हे तुम्ही वहीमध्ये लिहून घेतले पाहिजे. इथे तुमच्या लक्षात आलंच असेल. ओके, सो each and every word you have to write in your notebook. इथे बघा आता आणखी काही शब्द आहेत. सबस्टॅन्शियली. सबस्टॅन्शियली ज्याला तुम्ही म्हणता भरीव, भरीव असं काहीतरी. ओके, भरीव काम. सो सबस्टॅन्शियली मीन्स ॲम्पल, ऑफ ॲम्पल, भरीव. आस्क फॉर दॅट इज रिक्वेस्ट, टू रिक्वेस्ट. कॅटर दॅट इज प्रोव्हाइड ऑर सप्लाय. STRUCKOFF, struck off, remove or cancel. Taken aback. या प्रत्येक नवीन शब्दामध्ये तुम्हाला जे स्पेलिंग्स आहेत ते बाय हार्ट करायचे आहेत किंवा लक्षात ठेवायचे आहेत. ही गोष्ट या ठिकाणी महत्त्वाची आहे. जेव्हा तुम्ही याची रायटिंग प्रॅक्टिस करता तेव्हाच तुम्हाला ते लक्षात येतात. ओके, सो TAKEN taken aback that is surprised. Yield, 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 indulge or satisfy. लाड करून घेणं म्हणतो ना आपण, like that way. Rebuke, sharp expressions or reprove. Tempted, to attract, TEMPTED, to attract. Temptation होतं ना. Acquired, that is ownership of, acquired. Stack, that is neat pile, STACK, stack, neat pile, ढिगारा ज्याला तुम्ही म्हणता, that things are there. PDF देखील पाठवलेली आहे. तर PDF वरती देखील तुम्ही बघू शकता. स्क्रीन शेअर करतो आहोत तर स्क्रीनवरतीही बघू शकता. आणि तुमच्याकडे जर आता बुक्स असतील तर टेक्स्टबुकमध्येही तुम्ही अभ्यासाला सुरुवात करू शकता. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट Shiva's Blessing, chapter number 1, unit number 2.